હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય ગણિત વિકાસ મૂલ્યાંકન લક્ષી એસાઇનમેન્ટ 2026માં પ્રશ્ન નંબર 1નું સોલ્યુશન જોવાના છે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનાર વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો આપણે સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1 અ વિકલ્પોમાંથી સાચા વિકલ્પ શોધીને લખો। ચેપ્ટર નંબર 7 માંથી છે। પહેલો વિકલ્પ છે 5/9 ખાલી જગ્યા 4/7। तो अँ विद्यार्थी मित्रों पहला अपने लसा सरखा करवाना एटले कि अँ 7 वडे अँ 9 वडे गुणा तो 35/63 और 36/63। तो कई मोटू है आ मोटू तो 4/7 मोटा है। बीजू 5/8 बराबर खाली जगह छेद में 40 तो अँ 8 गुणिया 5 एटले 40 तो ऊपर भी 5 वडे गुणा एटले 25 आवशे। सी 25। तीजू 1 बराबर खाली जगह छेद में आवशे 25 तो 15 है तो 15 1 गुणिया 15 एका 15 थशे तो अँ अपने सी जवाब आवशे 15। चौथुं खाली जगह वत्ता 5/23 बराबर 12/23 तो 7 वत्ता 23 एटले 5/23 23 अपने लसा तो 7 ने 5 12 थशे तो सी जवाब आवशे 7/23। पांचमું 2.3/5 वत्ता 2/5 बराबर खाली जगह तो 3/5 वत्ता 2/5 बराबर तो अँ लसा लेसा एटले 15/5 तो 5 ताली 15 तो अँ 5 5 कटाए 3 आए 2 3 आवशे। छठुं 32/36 अति संक्षेप स्वरूप खाली जग्या है तो 32/36 8 गुणिया 4 9 गुणिया 4 4 4 कटाए तो 8/9 आवशे। आगे 7मुं 3/5 समान अपूर्णांक खाली जग्या है तो 6/10 बराबर 3 2 6 5 2 2 कटाए तो 5 3/5 आवशे एटले आपणे 6/10 समान समान अपूर्णांक है। 8मुं 2.1/3 खाली जग्या है तो आवशे सी मिश्र अपूर्णांक है। चैप्टर नंबर 8 2.675 खाली जग्या 2.676 कया मोटा है तो मोटा है आवशे अहींया बी। बीजो 3.3 किलोमीटर बराबर खाली जगह मीटर तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर तो 3.3 गुणिया 1000 तो 33/10 तो 1000 तो आवशे अहींया 3300 एटले जवाब आवशे डी। तीजो 65 पैसा बराबर खाली जगह रुपया थाय तो रुपयानी छे तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया तो 65 पैसा थशे 65/100 रुपया जवाब आवशे अहींया बी। चौथो 1.5 वत्ता 0.3 वत्ता 2.1 बराबर खाली जगह तो सरवाळो करता 3.9 आवशे। पांचमो 59.245 में 4 ની स्तर किंमत खाली जगह है जो जवाब आवशे 4/100। छठो 5634/100 बराबर खाली जगह तो अहींया पॉइंट कापवाना छे एटले के 56.34। सातमो 4.05 खाली जगह 4.005 तो 405/100 बीजू है 4005/1000 तो छेद सरखा करवा माटे 1010 वधे गुणवा पड़शे तो आ संख्या केवी थई जशे मोटी तो जवाब आवशे 4.05 मोटा है 4.005 करता। आठमो 32.158 में 8 ની स्थान किंमत खाली जगह है तो 8/1000 है। चैप्टर नंबर 10 पहलू आवशे एक समबाजु त्रिकोणनी परिमिति 15 सेंटीमीटर है तो आ त्रिकोणनी बाजुनी लंबाई खाली जगह सेंटीमीटर थाय तो परिमिति बराबर 3x एटले 15 बराबर 3x तो 15/3 बराबर x तो अँ 5 ताली 15 तो 3 करता x की किंमत आवशे 5 तो अँ जवाब आवशे आपणे अँ 5 जवाब आवशे विद्यार्थी मित्रों 5 सेंटीमीटर। बीजू एक चौरसनी परिमिति 20 सेंटीमीटर है तो आ चौरसनी बाजुनी लंबाई खाली जग्या सेंटीमीटर होय तो परिमिति बराबर 4l तो 20 बराबर 4l तो 4 छेद में आवशे तो l की किंमत आवशे 5 आवशे। तीजो एक लंबचौरसनी परिमिति 22 सेंटीमीटर है जो तेनी लंबाई 60 सेंटीमीटर होय तो पहोळाई खाली जग्या सेंटीमीटर होय तो लंबचौरसनी परिमिति बराबर 2 काउंस में लंबाई वत्ता पहोळाई तो 22 बराबर 2 काउंस में 7 वत्ता 2 तो 22/2 बराबर 7 वत्ता एटले 11 7 आ बाजू एटले माइनस तो बी की किंमत आवशे 4। चौथो एक नियमित पंचकोणनी परिमिति 25 सेंटीमीटर है तो आ पंचकोणनी बाजुनी लंबाई खाली जग्या सेंटीमीटर होय तो परिमिति बराबर 5l बधी बाजुनो सरवाळो थाय एटले के पंचकोण है एटले 5 बाजू हशे 25 बराबर 5l 5 छेदमां तो l बराबर आवशे 5 आवशे। अहींया विद्यार्थी मित्रों l की किंमत आवशे 5 आवशे।
બરાબર। હવે આગળ પાંચમો, એક નિયમિત ષટકોણની પરિમિતિ 24 સેન્ટીમીટર છે તો આ ષટકોણની બાજુની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર હોય તો પરિમિતિ 6L 24 બરાબર 6L L છેદમાં તો Lની કિંમત આવશે 4। સાતમું જોઈ લે, એક લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 30 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે તો તેની પહોળાઈ 5 સેન્ટીમીટર હોય તો સેન્ટીમીટર ખાલી જગ્યા થાય એટલે લંબાઈ કેટલી થાય તો લંબચોરસની ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ 30 બરાબર L ગુણ્યા 5 5 છેદમાં તો 6 સેન્ટીમીટર થશે એટલે 6 આવશે। હવે છઠ્ઠું જોઈ લે, એક ચોરસની ક્ષેત્રફળ 81 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે તો આ ચોરસની બાજુની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર છે તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈનો વર્ગ તો 81 બરાબર Lનો વર્ગ, Lનો વર્ગ આ બાજુ એટલે વર્ગમૂળ તો 81નો વર્ગમૂળ થશે 9, આપણો જવાબ આવશે 9। આઠમું, એક ચોરસની પરિમિતિ 28 સેન્ટીમીટર છે તો આ ચોરસની બાજુની લંબાઈ ખાલી જગ્યા સેન્ટીમીટર હોય તો પરિમિતિ બરાબર 4L તો 28 બરાબર 4L 4 છેદમાં આવે તો Lની કિંમત આવશે 7। ચેપ્ટર નંબર 11માંથી પહેલો છે દિવાસળીના ઉપયોગથી એટલે કે 5 બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા દિવાસળીને જોઈએ એટલે આવશે આપણે 5 દિવાસળીની જરૂર પડશે। એક બીજાને અટકીને દિવાસળીની બનાવેલા 3 ચોરસમાં ખાલી જગ્યા દિવાસળી હોય છે એટલે અટકીને 3 ચોરસ બનાવવાના છે એટલે 10 દિવાસળી હોય। ત્રીજું, એકબીજાને અટકીને દિવાસળીથી બનાવેલા 4 ત્રિકોણમાં ખાલી જગ્યા દિવાસળી હોય તો 9 દિવાસળી હોય। ચોથું, એકબીજાને અટકીને દિવાસળી બનાવેલા 3 ત્રિકોણ ખાલી જગ્યા દિવાસળી હોય તો જવાબ આવશે 7। પાંચમું, જો એક નોટબુકની કિંમત ₹22 હોય તો n નોટબુકની કિંમતનો નિયમ ખાલી જગ્યા બને તો જવાબ આવશે 12n બને। છઠ્ઠું, જો આકૃતિની સંખ્યા માટે n લઈએ તો નિયમિત અષ્ટકોણની આકૃતિ રચવા માટે જરૂરી દિવાસળી માટે નિયમ ખાલી જગ્યા બને છે તો 8n બને। સાતમું, એકબીજાને અડકીને દિવાસળી બનાવેલા 4 ચોરસ ખાલી જગ્યા દિવાસળી હોય તો જવાબ આવશે 13। આઠમું, દિવાસળીના ઉપયોગથી આ C જેવું બનાવવાનું છે તો ખાલી જગ્યા દિવાસળી બને તો અહીંયા આપણે 3 દિવાસળીની જરૂર પડે। આગળ ચેપ્ટર નંબર 12 પહેલું છે 3 જેમ પ્રમાણમાં છે 21 જેમ ખાલી ચોરસ તો અહીંયા આપણે 7/3 21/બોક્સ આપણે બોક્સની કિંમત શોધી લેતા તો 21/49 આવશે એટલે જવાબ આવશે આપણો 49 આવશે। બીજું 35 એ 5 ખાલી જગ્યા ગણા છે તો જવાબ આવશે 7 ગણા છે। ત્રીજું 2/3 પ્રમાણમાં બોક્સ એટલે શોધવાનું છે આપણે જેમ 60 તો અહીંયા બોક્સની કિંમત આપણે શોધતા તો 20 વડે ગુણાકાર થાય તો આપણે આવશે 40/60 એટલે 40 આવશે। ચોથું, 50 પૈસા અને 20 રૂપિયાનો ગુણોત્તર ખાલી જગ્યા છે તો ગુણોત્તર 50 પૈસા છેદમાં 2 રૂપિયા તો 50 પૈસા 2 ગુણ્યા 100 પૈસા તો 1/4 તો 1/4 આવશે। પાંચમું, 12 પેનની કિંમત ₹72 હોય તો 5 પેનની કિંમત રૂપિયા ખાલી જગ્યા હોય તો 12 પેનની કિંમત છે 72 તો 5 પેનની કિંમત કેટલી તો 5 ગુણ્યા 72 છેદમાં 12 7 રૂપિયા આપતા તો 30 રૂપિયા થશે। છઠ્ઠું, 6 એ 24 એ ખાલી જગ્યા છે તો એ 24નો શું છે 4નો ભાગ છે। સાતમું, 60 ચોકલેટ જય અને વિજય વચ્ચે 2/3 પ્રમાણમાં વહેંચે તો જયને ખાલી જગ્યા ચોકલેટ મળે તો ગુણોત્તરનો સરવાળો 2 + 3 એટલે 5 તો જય માટે છે તો 60 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5 એટલે 24 આવશે। આઠમું, 2/5 અને ખાલી જગ્યા સમાન ગુણોત્તર છે તો 2/5 3/3 ગુણાકાર કરીશું તો 6/15 આવશે એટલે કે તો 6/15 સમાન ગુણોત્તર છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 1 બ જોઈ લઈએ ચેપ્ટર નંબર 7માંથી તો પહેલું છે છેદમાં 24 હોય તેવા નીચેના અપૂર્ણાંકોનો સમાન અપૂર્ણાંકો લખો તો 2/3 તો અહીંયા 8 વડે ગુણાકાર કરતા તો 8 × 16 તો 16/24 આવશે। 24 હોય છેદમાં 24 આવવા જોઈએ તો અહીંયા 3/4 છે તો 4ના કયા ગ્રામ 6ના ગ્રામમાં 6 ઉપર અંશમાં 6 વડે અને છેદમાં 6 વડે ગુણાકાર 6 તાલી 18 18/24 એટલે આપણે છેદમાં 24 આવવો જોઈએ। 5/6 તો અહીંયા 6 ચોક 24 એટલે 4 4 વડે ગુણો એટલે 20/24 આવશે। ચોથું 11/12 તો 11 દુ 22 ને 12 દુ 24 થાય એ જ પ્રમાણે આગળ 3/8 તો 3 વડે 8 તાલી 24 એટલે 9/24 7/2 તો 12 વડે 12 7 84 12 દુ 24 હવે 5/12 12 દુ 24 અને 5 દુ 10 1/8 તો 1/8 એટલે 3 વડે 8 તાલી 24 એટલે 3 એકા 3/24 બીજું નીચેના અપૂર્ણાંકો અતિ સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં લખો 40/56 તો 8 × 7
8 ગુણ્યા 4ના 8 ભાગ પાડીશું અને 8 ગુણ્યા 7 8 8 કરતા તો 5/7 આવશે. 56/58 તો 14 ગુણ્યા 4 ને 14 ગુણ્યા 7 14 કરતા તો 7/4/7 આવશે. ત્રીજું 18/63 તો 9 દુ 18 9 તાલી 27 63 થાય. 9 9 કટ થાય તો 2/7. ચોથું 88/96 11 ગુણ્યા 8 અને 12 ગુણ્યા 8 8 8 કટ તો 11/12 આવશે. 35/60 તો 5 ગુણ્યા 7 5 ગુણ્યા 12 7 7 5 5 6 કટ થાય તો 7/12 આવશે. છઠ્ઠું 27/100 18 ગુણ્યા 4 તો 25/4 તો 18/25. સાતમું 24/36 તો 12 ગુણ્યા 2 13 ગુણ્યા 3 અહીંયા 12 આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. 12 તાલી 36 તો 2/3 આવશે. આઠમું 7/100 એટલે 25 ગુણ્યા 3 એટલે 25 ગુણ્યા 4 25 25 કટ થાય તો 3/4 આવશે. ત્રીજું જવાબ લખો 3/19 વત્તા 6/19 સરવાળો છે તો સરવાળો કરતા છેદ પણ સરખા છે એટલે 3 વત્તા 6/9 19 આવશે તો 9/19 આવશે. લસા લેવાનો છે. બીજો પણ એ જ છે 23 છે છેદમાં તો 7/23 વત્તા 10/23 તો 7 વત્તા 10/23 તો 17/23. ત્રીજું 5/13 વત્તા 7/13 એટલે 5 વત્તા 7/13 તો 12/13 આવશે. ચોથું 8/25 વત્તા 9/25 તો 8 વત્તા 9 એટલે છેદમાં 25 17/25. 18/25 ઓછા 6/25 તો અહીંયા બાદ બાકી છે તો 18 ઓછા 6/25 તો 12/25. છઠ્ઠું 13/20 ઓછા 6/20 તો બાદ બાકી છે 13 ઓછા 6/20 તો 7/20. સાતમું 5/17 ઓછા 1/17 બરાબર ખાલી જગ્યા તો 5 ઓછા 1/17 તો 4/17. આઠમું 18/29 ઓછા 3/29 18 ઓછા 3/29 એટલે 15/29 આવશે 29. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી આવનાર વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. થેન્ક યુ.